एक अद्वितीय ब्रह्म है, ओंकार सर्व का प्रकाशक, सत सत स्वरूप गुर चेतन स्वरूप प्रसाद आनंद स्वरूप, सत चित आनंद सच्चिदानंद। एक ओंकार उच्चारण मात्र से रखिया करने वाला। जिवें एक बच्चा गली दे विच किसी वड्डे बच्चे तो या तगड़े बच्चे तो डर के अपनी मां नूं आवाज़ मारदा है, माता मम्मी, ते वो बच्चा इस दे मुख चों मां दी आवाज़ सुन दे नाल ही छड्ड के भज जांदा है भी इसदी माता ने आ जाना ते मेरे लाणियां ने। वो आवाज़ बच्चे दी भावें मां तक पहुँची है या नहीं पहुँची, ये कोई जरूरी नहीं कि बच्चे ने आवाज़ मारी है तो वो आवाज़ मां तक पहुँच जाए तो मां जिहड़ी है वो बाहर आवे, ये नहीं। बस उसकी मां का ना है जिहड़ा वो ना ही उसकी रखिया का साधन बन जाता है। उस तरह एक ओंकार जदों असीं उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं याद करते हैं, सानूं जम छड्ड के भज जाते हैं। उच्चारण मात्र से रखिया करने वाला, नाम जपण दे नाल, नाम लैण दे नाल साडी रखिया हो जाती है। सतगुर सच्चा सतगुर होवे प्रसाद किरपा, प्राप्ति का जिहड़ा साधन है वो सच्चे सतगुर की किरपा दे नाल हुंदा है। हुण सिद्ध ये होया भी वाहिगुरू कोई भी आख सकता है, भावें वो अमृतधारी है तो भावें सहजधारी है तो भावें हिंदू है भावें मुसलमान है, जिन्हें वाहिगुरू आखता ना उनकी रखिया हो जानी है। तो जो चाहता भी मेरी प्राप्ति होवे इस प्रभु परमात्मा तक मैनू प्राप्त हो जाए, तो फिर गुरु की किरपा का पात्र बनना पैना है, गुरु धारना पैना है, गुरु तो कृपा लैनी पैनी है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नाम जपण दे नाल सिमरन दे नाल उसदी प्राप्ति हुंदी है। साधन है जिहड़ा वो गुरु है, किरपा करने वाला गुरु है। जदों गुरु किरपा करता, गुरु की किरपा के पात्र बनीदा है, फिर ये रहमतां ये बख्शिशां साडे ते हुंदियां ने। राग सोही सोही रागणी है, शांत शब्द की चाल है। शांत का अर्थ जस भी हुंदा है, शांत का अर्थ जस भी है। स्वरूप चौथा धन गुरु रामदास जी, घर दूजा सुर ताल का ये दूजा घर है, दो ताला शब्द है। रागी सिंह एक ताला दो ताला त्रै ताला ये जानते नहीं, अपने लिए बस इतना ही समझ लेना है कि ये शब्द जिहड़ा ये दो ताला है। तो रागी सिंघां नूं हिदायत ते धन गुरु रामदास जी के वल्लों हुक्म है भी इसनूं दो ताला ही शब्द गायन करना है जी। गुरमुख हर गुण गाए। धन गुरु रामदास जी किरपा करते ने, गुरमुख हर गुण गाए। जिहड़ा गुरमुख है ना वो गुण हरि दे गायन करता है। जिवें कोई कारज है, कारज साडा संपन्न हो गया है, कारज पूरा हो गया है। जदों कारज संपन्न हो गया, कारज पूरा हो गया है, तो गुरमुख प्यारे ने फिर वो हरि दे गुण गाते हैं। हे सच्चे सतगुरु जी तेरा कोटन कोट धन्नवाद, तेरा शुकराना। तू आप साडे इस कारज दे विच किरपा करके रहमत करके वस के इस कारज नूं रास कीता है, इस कारज नूं सिरे लाया है। गुरमुख हर गुण गाए, गुरमुख ने जिहड़े वो गुण हरि परमात्मा दी गायन करते हैं, उस वाहिगुरू दे गुण गायन करते हैं, सच्चे सतगुर दे ही गुण गायन करते हैं। अपनी वडियाई है जिहड़ी वो अगे नहीं लैके आउंदे। जदों भी कोई कारज रास हो जाता है, कारज सिरे लग जाता है, कारज संपन्न हुंदा है, तो गुरमुखां दा सुभाਅ है उन्होंने गुरु जी का शुकराना करना हुंदा है। आपां अरदासां करते हैं ना शुकराने दियां, शुक्र है मालका, इहदे नाल हउमे दा नास हुंदा है। हौली हौली सुभाਅ बन जाता है, फिर हउमे जिहड़ी है ये खत्म हो जाती है। धन गुरु जी ने किरपा की, रहमत की, सानू दस रहे ने भी गुरमुख ने जिहड़े
ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਿਰਦੈ ਰਸਨ ਰਸਾਈ। ਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਦ, ਤੇ ਰਸਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਹਿਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਵਾਸ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਵਾਸ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਸੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਿਮਾਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ। ਹਿਰਦੈ ਰਸਨ ਰਸਾਈ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਰਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧਾ ਹੈ, ਰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਰਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੜੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਿੱਠਾ ਰਸ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੌੜਾ ਰਸ ਆਏਗਾ, ਨਮਕੀਨ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 6 ਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 36 ਰਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ 6 ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਗੂੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ 6 ਰਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 6 ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਰਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਕੜੱਤਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜੱਤਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਰਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਤੁਰੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਰਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਏ, ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੋ ਭਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਦ, ਇਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਰਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਛਕ ਲਵਾਂ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਸ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਰਸ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਿਨ ਆਦਮ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬੂ ਬਿਨ ਆਦਮ। ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਧਰੋਂ ਅਬੂ ਬਿਨ ਆਦਮ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੂਤ ਹਾਂ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਾਈ ਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਫਿਰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮੀ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨੀ ਮਾਇਆ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਥਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਅਬੂ ਬਿਨ ਆਦਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਬੂ ਬਿਨ ਨੇ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੇਪਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਆਣ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ 1 2 4 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ, ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਰਸ ਆਪ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਖ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਠ ਯੋਗ ਆਖੇ, ਹੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੱਠ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਣੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਇਹ ਹੱਠ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੱਠ ਕਰਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੱਠ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਠ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਰਸਨ ਰਸਾਏ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਵੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਝਲਕ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਝਲਕ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਨਾ ਝਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਉਖੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਨ ਦਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਸੁਖ ਸੋਵੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਨ ਦਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਭੋਗ ਭੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ। ਸੁੱਖ ਸੋਵੇ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਦਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸੋਵੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਧੁਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ। ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ
ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। 2 4 5 6 ਅੱਖਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਜਕ ਤੇ ਸਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2 ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਧੁਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੈ। ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਮਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਣ ਦਿਨ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਸੁਖ ਸੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਖ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਵਾਣ ਪਦਵੀ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਪ੍ਰੀਤ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ, ਅਣ ਦਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਈਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਦਭਾਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਈਏ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਹਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਸਮਾਏ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ, ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ, ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜਾਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਜਾਤੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਜਾਤੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਜਾਤੀ ਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਲ ਅੱਡ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਗ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਮੋਚ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਮ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਦੈਸ਼ ਨੂੰ ਹਟ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗ ਜੀਵਨ ਆਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਸਮਾਏ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅਫੁਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਪੈਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਪੈਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਫੁਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁੰਨ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਫੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਜਗ ਜੀਵਨ। ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਸਰੂਪ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਸਮਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਫੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਿਲਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਿਲਾਏ। ਇਹ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੰਤ। ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਿਲਾਏ। ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਦੀ ਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਦਲਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਉਹ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਿਲਾਏ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਏ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਿਲਾਏ, ਉਦੋਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਏ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਾਏ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਭਏ ਪਵਿੱਤ ਸਰੀਰਾ। ਸੰਗਤ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਨਹਾਏਗਾ, ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਕੜਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੰਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ, ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਮਨ ਸਾਡਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਹਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਭੈ ਪਵਿੱਤ ਸਰੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੂ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਰਤਨ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਪਾ ਦਿਓ, ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਆਖਾਂਗੇ, ਝੂਠਾ ਆਖਾਂਗੇ, ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਬਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਨਹਾਏ, ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਗਈ ਭ੍ਰਮ ਭਾਗਾ, ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਨਠੀ ਪੀਰਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਲ ਕੀ ਏ? ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੀ ਏ? ਦੁਰਮਤ, ਖੋਟੀ ਮਤ। ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਰਿਆਈ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ। ਗਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ। ਭਰਮ ਭਾਗਾ, ਹੁਣ ਭਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਬਿਨਠੀ ਪੀਰਾ, ਹਉਮੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੀ ਪੀੜ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਨਠੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੀਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀੜ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਕੰਡੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਚੁਭੇ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਅੱਡੀ 'ਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਅੱਡੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਨੇ ਚੁੱਭਣਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਚੁਭੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, ਅੱਡੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਭਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ ਨਾ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਇਹ ਕੰਡਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਨਾ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਆਕੜ, ਆਕੜ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਆਕੜ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹਉਮੈ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਆਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਹਉਮੈ ਬਿਨਠੀ ਪੀਰਾ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਕੰਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਨਿਜ ਘਰ ਹੋਆ ਵਾਸਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਢੋ ਕਾਢੋ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਭੂਤ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਦਿਆ? ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਢੋ ਨਾ, ਫੂਕੋ ਇਹਨੂੰ, ਸਾੜੋ ਦਵਾ ਦਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ।
ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਘਰ ਹੋਆ ਵਾਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਿਜ ਘਰ ਇਹ ਬਕੁੰਠ ਹੈ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਆਖਿਆ। ਬੇਗਮ, ਉੱਥੇ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗਮ ਨਹੀਂ। ਧੀ ਦਾ ਗਮ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਗਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗਮ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਗਮ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਗਮ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਗਮ, ਉੱਥੇ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਜ ਕਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਸਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਟੱਪ ਗਈ ਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰਸ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਸ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਫੂਲ ਚਈ ਹੈ ਨਾਰ, ਨਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ। ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਗੰਧੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਚਾਹੀ ਹੈ ਨਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਆਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹਰ ਮੰਗਲ ਰਸ ਰਸਨ ਰਸਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਸ ਨੂੰ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਰਸ ਮਾਣ ਕੇ ਰਸਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਭਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਮੋਲਕ, ਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਰਤਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮਨਸਾ ਤੈਸੀ ਦਸ਼ਾ। ਮਨਸਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ?
ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸ਼ਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ ਤਾਰੇ, ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਰਨਾ, ਤੇ ਨਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਗਵਾਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਿਆ ਘਟ ਚਾਨਣ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਚੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਬਲ। ਕਲਵੀਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਇੱਥੇ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਆਨੰਦ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਦ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਵਿਨੋਦ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਕੋੜ ਆਨੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿਤਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਿਆ ਘਟ ਚਾਨਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਮੰਦਰ ਸੁਹਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਜਾਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਨਾ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਿਆ ਘਟ ਚਾਨਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਬਲਬ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਭਨੀਕ ਸੋਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਮਗੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਸੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਲਿਆ ਘਟ ਚਾਨਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪਾਇਆ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ। ਤ੍ਰੈ ਕਾਲੇ ਦੋ ਉਜਲੇ, ਪਤਲੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ, 4 ਜਠਨ 2 ਚਿਕਨੇ, 16 ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਤ੍ਰੈ ਕਾਲੇ, 3 ਕਾਲ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਤਿੰਨੇ ਵੇਲੇ ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। 2 ਉਜਲੇ, ਅੱਗਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ। ਤ੍ਰੈ ਕਾਲੇ ਦੋ ਉਜਲੇ, ਪਤਲੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ, 5 ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੇ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 4 ਜਠਰ, ਤੇ 4 ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। 5 ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, 5 ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਹ 5 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ 5 ਇਤਨੇ ਪਤਲੇ, ਇਤਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। 4 ਜਠਰ, ਤੇ 4 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤ੍ਰੈ ਕਾਲੇ ਦੋ ਉਜਲੇ ਪਤਲੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਚਾਰ ਜਠਨ ਦੋ ਚਿਕਣੇ। ਚਿਕਨੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਿਕਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਕਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਚੀਕਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਰੀਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਘਿਓ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚਿਕਣੇ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਚਮੇੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਇਹ ਚਿਕਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਚਿਕਨੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਜਠਰ ਦੋ ਚਿਕਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਰ ਕੀਜੈ, ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਇਆ। ਜਨਕ ਬਦਈ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਆਇਆ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੌਲ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਚੜਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਰ ਕੀਜੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਨਕ ਬਦੇਹੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਕਾਬ ਚੋਂ ਪੈਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਰ ਕੀਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਰ ਕੀਜੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋਈ ਪਰ ਕੀਜੇ, ਤੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋਈ ਪਰ ਕੀਜੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਪਰ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ। ਸੋਈ ਪਰ ਕੀਜੇ, ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰਾ ਆਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਹੇ ਸੋਈ ਪਰ ਕੀਜੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅੰਕ ਸਮਾਇਆ,
ਇਹ ਫਿਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ। ਅੰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਆਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਿਆਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਆਹਣ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਸਾ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਏ, ਹਰ ਜੀਓ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜੀਓ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਵਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲ ਆਏ, ਅਪੂਰਵ ਜੰਜ ਬਣਾਈ। ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਗਵਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਨੇ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲ ਆਏ, ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰ ਨਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਮਿਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਗਣ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੰਧਰਵਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਪੂਰਵ ਜੰਜ ਬਣਾਈ। ਪੂਰਬ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰਬਲਾ ਜਨਮ, ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ। ਤੇ ਆੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜੰਜ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਚਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨਾ ਜਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਬਨਾਸੀ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਰੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਏ ਸਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ ਆਏ।